Hello everyone. Today's QCA topic is describe an argument two of your friends had, what it happened, what it was about, how it was solved it, how you felt about it. Let's check the sample answer. I believe that everything is a part of life, whether it is superb or terrible. In fact, with the help of arguments, we can learn a lot of new things, and sometimes arguments went wrong. Today, I would like to discuss about that time when my two friends argue with each other on the cyberbullying. One day, my friend Prit scrolled the social media and he read the news about to uplifting the rate of cyberbullying case. He discussed with me and my second friend Dave. After listening to Preet, Dave said that the government should ban the internet for those people who are under 18. But Preet didn't agree with him as he thinks that there is an only sea of knowledge that is internet. Children can learn a lot of things through the internet, so this idea is totally inappropriate for them because it creates the hindrance to stop their growth. Instead of ban, parents or schools should teach them how they can use the internet in proper way so they cannot prone to the cyberbullying. On the other hand, they've said that it is difficult to implement this idea since it will increase the burden of teachers and parents. And I think this argument took them 30 minutes. In the end, I stopped them because these arguments may harm their friendship. And we decided to change our topic. Undoubtedly, child abuse impacts their psychological level, and it's our duty to provide insight about to use the internet. So thanks. Let's check the Punjabi translation. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਟ ਇਟ ਹੈਪਨਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਟ ਇਟ ਵਾਸ ਅਬਾਊਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਵਾਸ ਸੋਲਵਡ ਇਟ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ ਹਾਊ ਯੂ ਫੈਲਟ ਅਬਾਊਟ ਇਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ आई बिलीव डैट एवरीथिंग इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ कहते कि मैं बिलीव करदा कि ਜਿਹੜੀ कोई भी चीज़ है ਉਹ ਕੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੁਪਰਬ ਔਰ ਟੈਰੀਬਲ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੈ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ एक ये बहुत एक नॉर्मल लाइन है सो तुसी चेंज कर सकते हो वैदर इट इज़ ए सुपरब और टैरिबल In fact, with the help of arguments, we can learn a lot of new things and sometimes arguments went wrong. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਗਲਤ ਮੀਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੜਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂਡੇ ਅੱਜ ਮੈਮ I would like to discuss about that time when two friends argue. ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਆਰਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਨੋਨ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਲਤ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ One day my friend Preet scrolled the social media ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਫਰੈਂਡਸ ਪ੍ਰੀਤ ਆ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਂਡ ਹੀ read the news about ਉਹਨੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ uplifting the rate of cyberbullying case ਕਿ ਜਿਹੜੇ cyberbullying ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਦੋਸਤ ਆ ਦੇਵ ਆਫਟਰ ਲਿਸਨ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ ਬਟ ਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਹਿਮ ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਐਜ਼ ਹੀ ਥਿੰਕਸ क्योंकि वो सोचता सी कि एक ही
ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਨੈਟ, ਜਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਚਿਲਡਰਨ ਕੈਨ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਲੋਟ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਥਰੂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਆ ਬੈਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਕ੍ਰੀਏਟਸ ਅ ਹਿੰਡਰੈਂਸ ਟੂ ਸਟਾਪ देयर ਗਰੋਥ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਧਾ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਗਲਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਬਣ ਜੂਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਬੈਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ ਐਂਡ ਸਕੂਲਸ ਆ ਸ਼ੁੱਡ ਟੀਚ them ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਿਸ ਆਈਡੀਆ, ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਸਿੰਸ ਇਟ ਵਿਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਬਰਡਨ ਆਫ ਟੀਚਰਸ ਐਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਡਨ ਵਧਾ ਦੂਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਰਡਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਟੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਸੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ 30 ਮਿੰਟ ਚੱਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਪ ਦੈਮ, ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨਡਾਊਟਲੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਲਡ ਅਬਿਊਜ਼ ਆ ਇੰਪੈਕਟ ਦੇਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕੋਲੋਜੀਕਲ ਲੈਵਲ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਟਸ ਓਵਰ ਡਿਊਟੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ to provide insight about the use of internet, insight मतलब एक दिशा दिखानी about to use the internet, भी कितना इंटरनेट ਨੂੰ यूज किया जाता है। सो ये सीगा क्यू कार्ड मई टू अगस्त 2021 ਤੇ ਇਹ क्यू कार्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमनली बहुत मतलब स्टूडेंट्स ਨੂੰ पूछा जा रहा है। ठीक है, सो यू कैन प्रिपेयर लाइक दिस क्यू कार्ड, ਤੁਸੀਂ क्यू कार्ड ਨੂੰ प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ वोकैबलरी ਦੇ अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਨਫੈਕਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ क्यू कार्ड्स ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਲੋਡਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਪਲੋਡਸ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ subscribe. So thanks and happy learning and keep learning. So thanks.